ओके गुड मॉर्निंग। तो आज आम स्टार्ट करवा मैथ रो डीआई रो जो प्रैक्टिस सेट मु तुमको देइतली गत काली। तो रात काली मोर लाइव क्लास से डिस्कशन करनथली। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मु तुमको दे सारी जोटा कि आज लाइव डिस्कशन करा और एवरीडे तुमको गोटे लेखा सेट दिया जमी आज काली देइतली से भाई रात सबुदिन देवी जमी कि मैथ हो रिजनिंग हो कि डीआई हो। ओके जोटा कि तुमको सीजीएल प्लस ओएसएल दुईटा तुमको हेल्पफुल हम। समस्त रेडी? तो स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को। ऑलरेडी हम सेट वन डीआई लिखी डेट भी मेंशन कराई जोटा कि 21 तारिख रो थिला तुमरो फर्स्ट। अच्छा गोटे क्वेश्चन होची समस्त करिछ हां और ना ऑनेस्टली आंसर दो। करिछ यस और नो? समस्त करिछ यस और नो? सर काहे किछि एथरो नो नाही तुमको तुम हां तो तुमको ही सब जिनिस करिया पड़ियो। चलो तो क्वेश्चन नंबर तुमको पाई चार्ट को नहीं गोटे क्वेश्चन तुमको फास्ट पचाला जे पाई चार्ट आज डिग्री आकार रे हॉकी रो डिग्री फुटबॉल रो डिग्री टेनिस रो डिग्री तुमरो बास्केटबॉल रो डिग्री क्रिकेट रो डिग्री समस्त डिग्री को लिखि देछि। क्वेश्चन नंबर 32 माने 32 एथिपाई दउछि जेहेतु पूर्व वर्ष समस्त क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट करबो ताले पकेया पड़ुछि सो दैट सेते सीक्वेंस एपट सेपट होइबो किंतु ए समस्त क्वेश्चन होछि पूर्व वर्ष। ए जो 32 रो क्वेश्चन रो आंसर कोन ए होछि। ओके देखो से कुछ मनी इफ द मनी ऑन द फुटबॉल वाच फुटबॉल पे केते टका अछि ना फुटबॉल रो पैसा होछि 9000। ताहले हाउ मच मनी वाज स्पेंड ऑन हॉकी देन फुटबॉल। ओके तो हॉकी रे केते टका स्पेंड करा होछि तो एठी आंसर कोन हो। देखो फुटबॉल पे फुटबॉल रो डिग्री केते 45 डिग्री तो 45 डिग्री रो वैल्यू होछि केते तुमरंगर 9000। सेही भली हॉकी से मते क्वेश्चन कोन पचलाटा बुझिबार अछि। If money spent on football was 9,000, how much more how much more money was spent on hockey than football? हॉकी रे फुटबॉल ठारू केते अधिक टंका स्पेंड करा जाई अछि। देखो एटी दुईटी प्रोसेस रे बाहर करबा। प्रथम प्रोसेस होची 45% डिग्री रो मूल्य बाहर करली तापर 100 डिग्री रो मूल्य बाहर करली आपको माइनस करिक हम आंसर बाहर कर परिबा। किंबा आ गोटे प्रोसेस होची ये होची 100 डिग्री ये होची 45 डिग्री डिग्री रो डिफरेंट केते 55 डिग्री रो डिफरेंट केते 55 जदि मु 55 डिग्री रो वैल्यू बाहर करबी ताले मोर आंसर हिजो ताले 45 डिग्री इज इक्वल टू 9000 ताले 1 डिग्री केते हो 9000 डिवाइडेड बाय 45 मते दरकार केते मते 55 डिग्री दरकार इनटू 55 तो जब सिंपलीफाई कले आकु मु जदि 9 रे काटुची एटा हबो 5 आकु 9 रे काटले एटा हबो केते ना 1000 आकु 5 को आधे काटले केते होची ना 11 तो एठी होची 1 1 रे तीनटा शून्य माने 11000 तले समान को डिफरेंट केते आसुची 11000 आसुची। तो ए प्रोसेस तुमे अप्लाई करि परिबो। चलो सेकंड क्वेश्चन को जिवो। सेकंड क्वेश्चन आंसर केते हिची देखो तो जेहेतु हाँ तो ये से कहला मनी स्पेंड इन फुटबॉल फुटबॉल रे केते टंका स्पेंड होची 9000 टंका स्पेंड होची व्हाट अमाउंट वाज स्पेंड ऑन क्रिकेट तले क्रिकेट केते टंका स्पेंड कराला तो फुटबॉल डिग्री केते अछि 45 डिग्री तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 9000 तले 1 डिग्री केते हला ना 9000 डिवाइडेड बाय 45। ओके तो मते कहार वैल्यू पचाउछि ना क्रिकेट रो वैल्यू पचाउछि तो क्रिकेट केते अछि ना 160 अछि आकु 9 रे काटले एटा केते होछि ना 9 रे काटले एटा होछि 5 आकु 9 रे काटले एटा होछि 1000। ओके तो जदि मु 160 को 5 डिवाइड करछि 5 3 15 5 32 होछि तो आंसर होछि केते 32000। तो एठी आंसर केते आसिला ना सी। आंसर केते आसिला सी। पूरा क्लियर होला समस्त? अच्छा ठीक सही भली मते क्वेश्चन देला 34 नंबर क्वेश्चन तो मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल यदि फुटबॉल 9000 टका स्पेंड होछि तो देन व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ऑल स्पोर्ट्स मते पचारछि ऑल स्पोर्ट्स माने केते डिग्री 360 डिग्री ऑल स्पोर्ट्स माने केते डिग्री 360 डिग्री लेट केते का वैल्यू देछि ना 45 रे वैल्यू देछि 45 रे वैल्यू होछि 9000 तले 1 रे वैल्यू होछि 9000 बाय 45 मते कहार पचारछि 360 रे पचारछि। ओके बुझिबेल तो आपको सिंपलीफाई करले केते आसीबो ना 72000 बाहरियो केते बाहरियो 72000 बाहरियो। समस्त बुझि पाइलो को टाइप रो क्वेश्चन आसुची
पूरा क्लियर ओके थैंक यू तो এটা এটা এথର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତୁମକୁ ତ ଅଲରେଡି ଥିଓରି କହିଛି କନସେପଚୁଆଲି ଡିଆଇ ରେ କହିଛି ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ତୁମକୁ ଡିଆଇ ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟପ୍ ଲେବୁଲ ଠାରୁ ବେସ୍ ଲେବୁଲ ମିଡିୟମ ଲେବୁଲ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଦେଖ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଟଫ୍ ରଖିଛି କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ହବା ଦରକାର ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି ସେ କହିଲା ଏ ଯୋଉ ତୁମର ପାଏ ଚାର୍ଟ ଅଛି ଦ ଫଲୋଇଂ ପାଏ ଚାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ଶସ୍ୟ ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ପଚାରିଛି ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ ବି ତ ବି ର କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆକାରରେ ମୋତେ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ ରହୁଛି ଆକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ମୋତେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି ମୁଁ ଡିଗ୍ରୀକୁ କନଭର୍ଟ କରିବି କୋଉଥିରେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କନଭର୍ଟ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100% ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାସରେ ତମକୁ କହିଛି ତାହେଲେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଯେ କେତେ ହବ 100 ବାय 360 1 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା କେତେ 100 ବାय 360 ମତେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ମତେ 72 ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ତା ଅର୍ଥ 100 ବାय 360 ଇଣ୍ଟୁ 72 ଇଣ୍ଟୁ 72 ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା ଓକେ 36 କୁ 72 କାଟିଲେ ହଉଛି 2 ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା 20% କେତେ ଆସିଲା 20% ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ তো ঠিক সেইভাবে কোশ্চিন নম্বর 74 নম্বর আনসার কোন হয়েছে 74 নম্বর 74 নম্বর কোশ্চিনটাକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏଇଟା ତ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କୋଶ୍ଚିନଟେ ସେ କହୁଛି ଇଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ 1.5 ମିଲିୟନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଫ କ୍ରପ୍ ଏଫ୍ ତ କ୍ରପ୍ ଏଫ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ମତେ ଦେଇଦେଲା କେତେ ନା 1.5 ମିଲିୟନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଲା ଓକେ ଦ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଟୋଟାଲ ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମତେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାହେଲେ ଏଠି କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଏଫ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଏଫ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1.5 45 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1.5 ତ ମତେ ପଚାରିଛି ହୋଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହୋଲ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିବା ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି 1.5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 45 ଇଣ୍ଟୁ 360 ତ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କୁ କାଟୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ବସିବ ଶୂନ ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା 15 କୁ 45 କଲେ 3 3 କୁ 36 ରେ କଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 12 ଏଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା ନା 12 क्विंटल मिलियन क्विंटल समझते क्लियर नो झिलीमिली पूरा क्लियर कट एवरीवन क्लियर क्वेश्चन को बुझिबार अछि जो माने क्वेश्चन को न बुझि परछो बा काली करि नथलो तो तुमे आजिर क्लास पर आज गोटे दिन बाहर करी केतबे आउट टिका को रिवाइज करनो क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 75 75 ର आंसर कोन अछि देखो से कहिछि द थ्री क्रॉप्स व्हिच कंबाइंडली माने जो आंको जो को तीनोटी क्रॉप टा कंबाइंडली 50% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन टोटल एक्सपोर्ट रो 50% हो फूड ग्रेन जो एक्सपोर्ट होची टोटल होची केते ना 360 डिग्री 360 डिग्री टोटल काने गोटे सर्कल होची 360 आर 50% जे केते आर 50% केते 360 50 केते 180 তাহলে আমাদের দেখিবার ଅଛି କୋଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ 180 ହବ କୋଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ 180 ହବ ଦେଖ ଏଠି ହଉଛି ଗୋଟେ କନସେପଚୁଆଲ ଜିନିଷ 3 ଜଣ 4 ଦିଟାକୁ ଏ ହଉଛି 3 କି ଦେଖିବା 3 ଏ ବି ସି ଏ ହଉଛି କେତେ 72 बी हूँ के 36 सी हूँ के सी हूँ 36 बी हूँ 72 ओके 0.1 7 3 10 10 17 18 180 हूँ देखिए तुम्हें कहवा था डी भी हूँ ना 4 हूँ 4 को सी एफ अदर सी हूँ 36 एफ के एफ हूँ 45 अदर हूँ के 19 केमती हो हवा नहीं तो यूनिट प्लेस तो जीरो तो नहीं जीरो नहीं केमती हो बुझिपारे समस्ते बुझिली मिली पूरा क्लियर कट क्वेश्चन केमती आसुची एवरीवन क्लियर मोर कहबार कथा होची जे आमे क्वेश्चन को आंसर बाहर करबा क्वेश्चन आंसर केमती होउची दैट इज द इंपोर्टेंट ओके चल एबे जे नेक्स्ट क्वेश्चन को
से तुमको दे देछि परसेंटेज दे दिछि जेंति प्रिंटिंग पई केते रहउछि बाइंडिंग पई केते होछि तुमरो रॉयल्टी पई केते होछि पेपर पई केते होछि मेसिन पई केते रहउछि परसेंटेज आकर दे देछि एबे मते से क्वेश्चन पचार हां मते को 83 रो वैल्यू केते 83 रो देखो से क्वेश्चन पचारिछि क्वेश्चन को बुझिबाटा इंपोर्टेंट सब भाई एंगल ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग जोटा कि हमें कहि परिबा एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ऑन किस ना तुमरो रॉयल्टी रॉयल्टी रो एंगल मते पचारिछि कहा पचारिछि रॉयल्टी रो एंगल मते पचारिछि रॉयल्टी रो परसेंटेज के देछि 15%। तो मते आर पचारिछि द एंगल ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ऑन द किस ना पेइंग रॉयल्टी तो रॉयल्टी रो एंगल मते पचारिछि रॉयल्टी रो तो एंगल डिग्री केते अछि 15 अछि 15 को मते डिग्री रे कन्वर्ट करिया अछि ताले मु केमति बाहर करिबि मु जानछि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री ताले 1% केते हबो ना 360 बाय 100 मते दरकार 15% दरकार 360 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15 ओके गोटे सन करला 5 कले 2 5 कले 3 2 रे कले केते होचे ना 18 होचे ओके 18 3 केते 8 3 8 24 4 कले 2 ओके 3 के 3 5 तो 54 क्लियर समझते पूरा क्लियर प्रीवियस क्वेश्चन रो चैट रो देखियो एटा सॉल्व अच्छा एटा आंसर केते आसलो ना ओके चैट रो अच्छा तापर आसे 84 84 आंसर केते आसलो 84 आंसर केते आसलो 84 से कुछ इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग दीटा को मिसई कहिছে प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग रो एक्सपेंडिचर होछ केते ना 110 कहिছে देन बितला देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बुक तो बुक रो माने टोटल प्रोडक्शन मतलब पहले इनडायरेक्टली का होता बुझला प्रोडक्शन ऑफ द बुक माने बुक बोले का बुझिबा टोटल टा बुझिबा ना गोटे बुक रो प्रिंटिंग पाई बाइंडिंग पाई इथि आउट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन थिला जोटा को मुझे लिखेइनी सो दैट तुम एटी कंफ्यूजन हेतिबो बुक को कहले कोन बुझिबा तो एटा कहिछि जे गोटे बुक रो ମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୋଉଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ କେତେ ରୟାଲିଟି ପାଇଁ କେତେ ପେପର ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତ ଏଠି ସେ କହୁଛି ଯଦି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି 110 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ବହିର କଷ୍ଟ କେତେ ତାହେଲେ ବହିର କଷ୍ଟ କେତେ ଦେଖ ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା 45% ତ 45% ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 110 ତ ସେଟା ବହିଟା ହଉଛି କେତେ 100% ତାହେଲେ 1% ହଉଛି କେତେ 110 ବାଇ 45 মতো কেতের মূল্য দরকার 100 র মূল্য দরকার তাহলে 110 বাই 45 ইনটু 100 ওকে তো যদি আকু মু সিম্পলিফাই করুছি ওকে যদি আমি সিম্পলিফাই করিবা 5 কলে এটা হচ্ছে কেতে হচ্ছে কোটি ভুল লাগি 55 না সরি মু 45 কই দিছি এটা হচ্ছে 55 সরি 30 25 হচ্ছে 55 সরি সরি 55 চলো आपको 11 काटले 5 आपको 11 काटले এটা হচ্ছে 10 5 को 100 কাটলে কেতে হচ্ছে না 20 20 ইনটু 10 হচ্ছে 200 তাহলে এটা আমি ক্লিয়ার হলে তো প্রাইস অফ দ বুক ইজ 200 তো প্রাইস অফ বুক ইজ 200 पूरा क्लियर होला स्पाई चार्ट को देखि वो टाइप रे क्वेश्चन आसुची देखो मु रेगुलर बेसिस रे ए सीक्वेंस आज टू स्टार्ट हला तुमको टॉप मीडियम हाई तीनटा लेवल रो क्वेश्चन दे टॉप मीडियम हाई तो सेति पे तुमे गोटे रिक्वेस्ट होइबो जदि मु लाइव क्लास रात्रि नेली तो किछ प्रॉब्लम नहीं जदि इन केस मु नहीं पारनी तो मॉर्निंग रे नेबी तो तुम ड्यूटी होची क्वेश्चन आंसर को सारी बार अछि ओके ए फॉर्मेट रे जीवा तो रीजनिंग मैथ आउ डीआई अच्छा एक क्वेश्चन आसो एटा टिके टॉप हे जो एटा देखो इथरे इथरे टॉप कहिले कोन कहलो पाठ टॉप नै इथरे कैलकुलेशन टॉप इथरे कैलकुलेशन होची टॉप तुमको विभिन्न फॉर्मेट देखिବାକୁ ପଡିବ ଏଥିରେ ହଉଛି କାଲକୁଲେସନ ଟର୍ମ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଦ ବାର ଗ୍ରାଫଟା ଯୋଉ ଅଛି ସୋ ଦ ପପୁଲେସନ ମାନେ ପପୁଲେସନ ଇନ କୋରୋଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଭାରତର ପପୁଲେସନର କୋରୋଡ ଆକାରରେ ମତେ ପଚାରିଛି 1931 ମସିହାରେ ପପୁଲେସନ କେତେ
1941 ମସିହାରେ ପପୁଲେସନ କେତେ, 1981 ମସିହାରେ ପପୁଲେସନ କେତେ, ସବୁ ମସିହାର ପପୁଲେସନ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ପପୁଲେସନ 1971 ମସିହାରୁ 1981 ମସିହାକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପପୁଲେସନ ବଢିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା 1971 ମସିହାରେ ଥିଲେ ପପୁଲେସନ ହଉଛି କେତେ ନା 54.80, 1981 ମସିହାରେ ହେଲେ କେତେ ନା 68.40। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାଇନସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ମାଇନସ୍ କରିବା, ମାଇନସ୍ କଲେ ଏଠି ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛି, ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହଉଛି 55 5 5 13 13.60 ନା କି, ଆମକୁ ମାଇନସ୍ କଲେ କେମିତି ହଉଛି କଣ। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ମାଇନସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ମୁଁ ତଥାପି କରିଦେଉଛି। ଯୋଉମାନେ 68.40 ବଡରୁ ସାନକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, ଏଟା ହଉଛି 80, 0 ମାଇନସ୍ ହେଲା, ଏଠୁ 1 ହେଲା 14, 14ରୁ 8 ହେଲା କେତେ ନା 6, ଏଠୁ ହେଲା 7, 7ରୁ 4 ହେଲା 3, 6ରୁ 1 ହେଲା 1, ମଝିରେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 13.60। ତ 13.60 ହଉଛି ମୋର କଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା ମୋର 13.60, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ବର୍ଷର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି 13.60। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି ନା ମନେ ରଖିଲେ ଯେ ମତେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିଲା, 13.60 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 54.80 ଇଣ୍ଟୁ 100, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କେତେ ବଢିଛି ସେଟା ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆର ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା, ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା, ଦିଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ଓକେ, ଆଉ ରହିଲା କେତେ ନା 136/548 ଇଣ୍ଟୁ 100। ତ ଏବେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ କରିବାକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ମତେ କୁହ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ କଲା ପରେ କେତେ ହଉଛି 24.8%। ତ এটা ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ହଉଛି ଏ ପାଠର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର, ଯୋଉଟାକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ କୋଉ ଟାଇପର ହଉଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো। ଆଚ୍ଛା, ତାପରଠୁ ତ ତାପର ସ୍ଟେପଟା ଆହୁରି ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିଲା। ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା, ଦେଖ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଯୋଉ କହିଲା ଆହୁରି ଟପ୍ କରିଦେଲା ତମକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନଟା, ମାନେ ଇଏଟା ଦେଖ ସେ କହିଛି ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସେସନ୍ ଇୟର ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ପପୁଲେସନ ଯେ ହାଏଷ୍ଟ ଆଜ ଦ କମ୍ବାଇନ୍ଡ, ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇନକ୍ରିଜ କୋଉଠି କରିଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି କେତେଟା ମସିହା ଦେଲା, 4ଟା ମସିହା ଦେଲା। 1951 ମସିହାରେ ମାନେ ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଟୁ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେନ୍ସସ୍, ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ କାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଢିଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, 1951ରେ 1951, ତାପରେ ଆସିଲା 1961, 1971, 1981। 1961ରେ 1951ରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କେତେ ବଢିଲା, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏଠି ଯଦି ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବା, ଏଠି ହବ କେତେ 4 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ, 4 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ନା ନାହିଁ, 4 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଇଏ ଅଛି 30, ମାନେ 10 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ହବ ଆନ୍ସର। ତ ପ୍ରଥମର ଗୋଟେ ଦେଖ ଆକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବା ଦିମାଗକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ 10 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ପଇସା ବଢିବ, ତ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ହେଲେ 10 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ବା ତୁମେ 11 ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ 31 ଅଛି, 31ର 10% ହଉଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 3 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ, ଏ 4 ବଢୁଛି ମାନେ ସେଇ 15% ପାଖାପାଖି ବା 12-13% ପାଖାପାଖି ବଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖ 61ରେ ଦେଖିବା, 61ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢୁଛି, ମାନେ 61ରେ ଏଠି 4 4 3 7 7 ପଏଣ୍ଟ 7 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ, 7 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ବଢୁଛି। ଆଗ ଦେଖ କାହାର କେତେ ଲେଖା ବଢୁଛି ଯିବା, ତାପରେ 81ରେ ଏଠି ବଢୁଛି କେତେ 4 7 11 ବଢୁଛି, ଏଠି 11 ବଢୁଛି, ଏଠି 81ରେ ବଢିଲା କେତେ, 81ରେ ବଢିଲା 8 6 14, ଏ 14 ପାଖାପାଖି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଆଗ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ବଢୁଛି ତାର ଆଗ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିବା। ତ ଓଭରାଲି ଯେହେତୁ ଇଏ ଅଧିକ ପଡୁଛି 81ରେ, ତାକୁ ଦେଖିବ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେସନ କର ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ହିଁ ଅଧିକ ବାହାରିବ 1981। ଏଇଟା ହଉଛି କାଲକୁଲେସନ,
ମାନେ ଏଟା କେବଳ ପିଓର କାଲକୁଲେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କାଲକୁଲେସନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ କିଛି କାଲକୁଲେସନକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବା ଆମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ 4 ବଢୁଛି, ଗୋଟେ 14 ବଢୁଛି, ଡେଫିନେଟଲି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକ ଥିବ କିଛି, ତୁମମାନଙ୍କ 14 ଯେ ଥିବ ନା ନାଇଁ, ଯେ ଅଧିକ ଥିବ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି 14ଟା ବଢୁଛି କାହା ଉପରେ? 51 ଉପରେ ବଢୁଛି। 51 ଉପରେ 14ଟା ଯେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ହବ? 20% ଉପରେ ହବ। କାରଣ 50ର 10% ହଉଛି 5 ହଉଛି। ଓକେ, ତ 5 ହଉଛି ମାନେ 14 ବଢିଛି ମାନେ କଣ? ଡେଫିନେଟଲି 5 5 24, ହଁ 24 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ହଉଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଦେଖିବା। ଯେମିତି କି ଦେଖ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦିଟା ତ ହବାର ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଆନ୍ସର କିଏ ହବ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଇଏ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲା ବଢିଆ କଥା, ଏଠି ବି ସେମିତି ଦେଲା କମିବା କଥା। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସେନ୍ସସ୍ ଦ percentage increase the population in the list ସବୁଠାରୁ କମ ବଢିଛି କିଏ? ସେ ସବୁଠାରୁ କମ ବଢିଛି କିଏ? ଯେମିତି ଆମେ ଅଧିକ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ବାହାର କରିବା କଣ? କମ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ବାହାର କରିଛ 1941 ବାହାରିଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ତୁମେ ବାହାର କରିବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା 1914 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଦିଅ। 12 ନମ୍ବର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ କହିଲି, 13 ନମ୍ବର ହଉଛି ସେଇ କନସେପ୍ଟ। ବାସ୍ ଖାଲି ତମକୁ ଟିକେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଛି? 1931 ରୁ 1900 କେତେ ନା 81, ଏ ହବ ଆନ୍ସର। per year increase the population from the 1931 ରୁ 1981 ମସିହାରେ ଯେତିକି ବଢିଛନ୍ତି ପର ଇୟର ହିସାବରେ ମତେ ପଚାରିଛି। ଆଉ କାଲକୁଲେସନ କରିବ, ଏଟା ବାହାରିବ। ଏ ହବ ଆନ୍ସର। ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏ ଫର୍ମାଟ ଠିକ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଏଇ ଟାଇପର ସେଟ୍ ଦିଏ, ତାହେଲେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଯେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତ ଆଜି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥର ସେଟ୍ ଦେବି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିଆଇ ର ସେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥର ସେଟ୍ ଦିଆହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ହବ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ରାତି 10ଟାରେ ଲାଇଭକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଇଭ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ 3ଟା ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ନମ୍ବର 1, ଟାଇମ ଦେଖିକିରି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, ଯେ ଦେଖିବ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଯେ ନୋ ଚିଟିଂ, ମାନେ କାଲକୁଲେଟର ୟୁଜ କରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ହଉଛି ସିନସିୟରିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ ସେଟ୍ ଦେବି ସେଇଦିନ ସେ ସେଟ୍କୁ ସାରିବ। ଏ 3ଟା ରୁଲକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ। ଓକେ, ମ୍ୟାଥ୍ ସେଟ୍ କୋଉଠି ଅପଲୋଡ ହଉଛି? ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅପଲୋଡ କରିବି। ଯୋଉମାନେ ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରିଛ। ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ ହେଇନି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୋଉ କୋଉ ମ୍ୟାଥର ଅପଲୋଡ ହେଇନି, ସେଟାକୁ ଆଜି ଅପଲୋଡ କରିନେବି। ଓକେ, ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେସେଜ କରିବି ପର୍ଟିକୁଲାର ଓଏସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଏସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିବି ଯେ ଇଗ୍ନୋର କରିବନି ସିସାଟ ପେପରକୁ। ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ବର୍ଷ 90% ପିଲା କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ସିସାଟ ପାଇଁ। ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି, 90% ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଛି ସିସାଟ ପାଇଁ। ମାନେ ଏତେ ଟପ୍ କରିଦେଲା, କେହି ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଲାଇଟଲି ନବନି। ଇଜି ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଇଜି, ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଯିବେ। ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଫସିଯିବେ ଯୋଉମାନେ ଜିଏସ୍ ରେ ଭଲ କରିଥିବେ ବଟ୍ ଏଥିରେ ଫସିଯିବେ। ତ ଆକୁ ଇଗ୍ନୋର କେବେ କରିବନି। ଓକେ, ମ୍ୟାଥର କାଲକୁଲେସନ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡି ଅଛି ତମ ଆପ୍ଲିକେସନରେ, ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ରୁହ, ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛ ବ୍ୟାଚରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଓରିଡ୍ ହବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଚରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚରେ ଅଛ ବା କିମ୍ବା ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚର ମ୍ୟାଥ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବ। ତୁମର ଗଲ ପ୍ରିଲିମ୍, ଏଟା ହଉଛି ଓଏସ୍ ପିଲାଙ୍କ ଫାଇଲ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରିଲିମ୍ ସେକ୍ସନ ଗଲ, ପ୍ରିଲିମରେ ଜିଏସ୍ ର ମ୍ୟାଥ 0 ଟୁ ହିରୋ। ମ୍ୟାଥ 0 ହିରୋରେ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ ନାହିଁ, ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ବଦମାସ ରୁଲ, ମାନେ ଏଇଠି ତୁମକୁ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି କାଲକୁଲେସନ। ଓକେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସରେ ଏଇଠି କାଲକୁଲେସନ ଅଛି ହେଲା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଫାଇଲରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ମ୍ୟାଥରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଯେ ସାର୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ତମେ ସିମ୍ପଲ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ, ଠିକ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମତେ ପଠେଇଦବ ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ତମର ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଥିରେ ତମେ ପକେଇଦବ ଯେ ସାର୍, ମାନେ ଯୁଆଡେ ନାହିଁ ସୁଆଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବନି। ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯଦି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ସେମିତି ଯୁଆଡେ ନାହିଁ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ଦିନକୁ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିବ। କି ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ରହିଛି ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଖାଲି ଗ୍ରୁପରେ ପକେଇବୁ।
ସେମିତି ନାହିଁ, ତମେ ସେଟା ମତେ ପର୍ସନାଲି ପଠେଇବ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପରେ ଅପଲୋଡ କରିଦବ ସାର୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣ ଯୋଉ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆଜି ତ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବୁ, ତ ସେଟା ମୁଁ କରେଇଦେବି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଡିସ୍କସନ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ ନ କରିଛ ମତେ ମେସେଜ କରି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରେଇଦେବି, ତ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ তুমি ଅପଲୋଡ କରିନେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो ଝିଲିମିଲି? ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍? କ୍ଲିୟର ତ? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।